안녕하세요. 오늘은 2025년 10월 12일 주일 누가복음 16장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 누가복음 16장 옳지 않은 청지기 비유. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라. 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐. 네가 보던 일을 셈하라. 청지기 직무를 계속하지 못하리라. 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라. 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 얘가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐. 말하되 기름 100마리니이다. 이르되 여기 네 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰라. 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐. 이르되 밀 100석이니이다. 이르되 여기 네 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라. 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러나 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 간음함이요. 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 간음함이니라. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채 그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 그가 운부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈 수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서. 내 형제 5이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니
그들에게 들을지니라. 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여, 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Luke chapter 16. The parable of the shrewd manager. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I will do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, how much do you owe my master? 800 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it 400. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat. He replied. He told him, take your bill and make it 800. The master commanded the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dwelling with their own kind than all the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. He said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of man, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. It is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the law. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery, and the man who marries a divorced woman commits adultery. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus,
covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 죄송합니다. ルカの福音書第16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が囚人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった。こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は、油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも
賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の囚人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれる者は神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。しかし、律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も姦淫を犯すことになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前には、ラザロという敵者だらけの貧しい人が出ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の敵物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが読みで苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けた。しかし今は
彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。아멘. 네, 감사합니다. 오늘의 일본어 한마디는 예수님께서 불의한 청지기 비유 이후에 이렇게 말씀하셨죠. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되니라 라고 말씀하셨는데요. 여기서 충성된 자를 일본어 성경에서는 충실한 자라고 말하고 있는데요. 그래서 충실이라는 한자 그대로를 써서 일본어로는 추유지츠나 히토라고 말합니다. 네, 작은 것에 충실한 자는 큰 일에도 충성된다고 말씀하셨는데요. 우리도 언제나 우리에게 주어진 작은 것에 늘 충성되게 행하시면서 주님께서 언제든 큰 것을 맡기셨을 때도 또 충성되게 해낼 수 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망하며 오늘 주일도 주님의 은혜 안에서 평안하시고 기쁨 넘치시는 주일로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.